انا وياها بالليل عم اهلا وسهلا فيكم. صورتها. اهلا وسهلا فيكم. انا طفيت السيلولار تبعي لما ازعجكم. ثانيا اهلا وسهلا فيكم. اسمحوا لي بالنسبه للطوائف غير الارثوذكسيه بنقول انه ما تواخذونا عم نعمل لقاء اليوم، ولكن بنقول كلنا سوا. اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه، والله راد جمعة الجاي نهار الجمعة نرجع بنقولها للطوائف الأرثوذكسية. سلف خليني أقول لكم كل عام وأنتم بخير. تاني شيء خلوني رحب بشخص ما بعرفه كمان، هو اللي اسمه الأستاذ أيمن مهنا، وبالطبع رحب كمان بصديقنا والمناضل الشرس في سبيل الحريات مسيو ميشيل حاجي جورج. وخليني اقول لكم انه انا كثير مبسوط انه عم بتشاركوا اليوم. كل واحد منكم له حيثيه وله اهميه وله تاثير وله نفوذ وله هاله من الاحترام والصدقيه. كتر خير الله ما بنستقبل هون الا اللي ما بنستحي فيهم. كل واحد مثل الجبر يحرق مطرح. وعلى سبيل المعلومات بقول لكم انه مسيو ايمن مهنا دارس بالنتيجه كان ايكونومي بالجامعه اليسوعيه، بعدين عمل ماستر ان سيونس بوليتيك، بعدين وقع بغرام وشغف النضال من أجل الحريات وانتسب إلى مؤسسة سمير قصير، وهو اليوم مسؤول عن المؤسسة. واليوم موضوعنا هو عن الحريات. حبيت أقول بالفرنساوي العنوان هو ليبان فيرجول ليبرتي بلوريال. هذا العنوان منه هيك على سبيل الاستحسان، ولكن بالنسبة لي أنا لبنان هو رديف للحريات. ما في لبنان بلا حريات. يعني علة وجود لبنان هي الحريات، حريات على أنواعها. ويخشى أنه اليوم نكون بمرحلة فيها نيل من بعض الحريات، مش كلها أكيد، لأنه كتر خير الله بعدنا مش قليل يا بي. لذلك هالموضوع هو موضوع الساعة اليوم، خصوصا مع توقيف البعض ويعني تعاطي الأجهزة الأمنية مع بعض الأحرار. أنا باعتقادي كان لابد من طرح موضوع الحرية. هلا ثابت إنه امبارح واليوم صار في إطلاق صواريخ أكيد من جهات فلسطينية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، واللي بيقولوا بطريقة مهذبة أكثر باتجاه الأراضي المحتلة. لقينا الاتفاق مع صديقنا الأستاذ ميشيل إنه بركي جنرال حلو كمان يعطينا هيك مثل اوفر فيو شو رأيه باللي عم بيصير، لأنه البعض بيفكروا إنه كل لبنان مهدد، فيما إنه الحقيقة هي إنه نزاع فلسطيني إسرائيلي على ما أعتقد. إلا تفضل دكتور جنرال. شكرا. ميرسي. رح يكون بالمختصر. ما في حدث من هالنوع بيصير إلا ما بده ينحط بالإطار الكبير، بالبيج بيكتشر. الإطار الكبير في عنا حرب غير معلنة بين إسرائيل وإيران عمرها لحد هلا 11 سنة.
من وقت ما الإيرانية انفضح برنامجهم النووي وبلشت المفاوضات ليوقفوا، وبلشوا الإسرائيليين يغتالوا علماء ويضربوا بقلب إيران، وبالمدة الأخيرة صار عندنا تكثيف لعمليات الإسرائيلية بقلب سوريا. يعني بالسنة 23 11 غارة صاروا، منهم ضرب مطارات ومنهم قتل 2 ضباط كبار من الحرس الثوري الإيراني. هلا حلفاء إيران بالمنطقة هن أكيد حزب الله، حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني بشكل مباشر. هلا الحماقة الإسرائيلية اللي صارت بالقدس إنه فاتوا بده يدهروا المصلين بشهر رمضان، هن بالجوريديكسيون تبعهم وبالاتفاق مع الأردن، لأن الأردن هو الوصي على المسجد الأقصى، إنه بس آخر 10 أيام من رمضان لهم حق يضلوا بالليل. نحن هلا بأقل يعني أكثر من 10 أيام فاتوا المصلين وناويين يقعدوا جوا، كانوا جايبين معهم فرقاع وإذا ما هنالك، فظهروهم بالقوة ليلتين ورا بعضهم. امبارح مش واضح إذا ظهروهم بالقوة ولا لا. وبالحكومة المصغرة بالكابينت اللي عنده نتنياهو امبارح بعتوا ورا الكولونيل اللي مسؤول عن شرطة القدس ولاموه على اللي صار، لأنه مش فاضيين كانوا لهالدوشة هي. هلا نرجع قبل ما نربط الأحداث ببعضها لنعرف. بنص أي أدار الماضي تسلل شخص من لبنان على إسرائيل وزرع عبوة بعيدة 50 كيلومتر عن الحدود، انفجرت، واعترضوا الإسرائيلية ووقفوه وعملوا تحية وقالوا نحن رح نرد على الجهة يلي افتعلت هالموضوع هذا، ونحن مش أكيدين إنه حزب الله. هلا من بعد منها دغري شافوا في إصبع إيراني بالموضوع، فعملوا 5 غارات على سوريا بجمعة واحدة. يعني من أصل 11 غارة ب 23 في 5 صاروا بأسبوع واحد، وقاسيين كانوا لأن استهدفوا القاضي تبع الحرس الثوري بسوريا، وقتل 2 منهم، والإيران اعترفت بهذا الموضوع. هلا إيران عندها مشكلة بالرد، من سوريا ما عم فيها ترد، ما قدروا يحطوا ديسبوزيتيف يعني دي رامب دو لانسمون. كان الإسرائيليين عم يدربون قبل بوقت دائما، يعني الاستباق كان عم بيكون يعني أسرع من اللي بدهم إياه الإيرانيين. دونك عندهم مشكلة من سوريا، عندهم مشكلة إنه إذا بدهم يطولوا ليردوا بالبحر مثل ما بيردوا عادة على بواخر إسرائيلية. من لبنان إذا ورطوا حزب الله سيلو جويودوا لكورون إيرانيين، ما رح يستعملوه إلا في حال النظام مهدد بخطر، لأن بيعرفوا إنه ميزان القوى إذا إسرائيل نويت تقبعوا لحزب الله بشكل كامل من لبنان. فقرروا إنه الرد يكون سقفه واطي. اجت قصة القدس ويأيسوا يعطون الإسرائيلية الحجة، فاستعملوا حركة حماس بلشت ترد من غزة بالأول، وإسماعيل هنية بلبنان هلا لتوثيق العلاقات بين حزب الله وحماس. يعني هذا هدف زيارته، والرسالة واضحة. والصواريخ اللي انضربت صواريخ فعلا، أنا شفت الصور اللي الجيش نشرهم، يعني هذه رجمة معمولة على يدوية ومحطوطة على خشب، يعني شيء ارتيزانال ما له قيمة. يعني مش حزب الله مش هيك بيشتغل. فحزب الله ما بده يترك بصمات، إذا عارف ولا مش عارف أنا بتصور إنه عارف، لأنه احترازيا أكيد بنبهون والقاضي ما يناموا ببيوتهم وإلا ما هنالك. فإجا هالرد يلي سقفه واطي. في إرباك عند الإسرائيليين، يا بدهم يردوا بالأسيمتريك، صاروا 100 مرة قايلين الرد لن يكون سيمتريك، يعني بتضربونا ضربة ما رح نرد بضربة، رح نرد بقوة. عندهم مشكلة، ما بدهم يفتحوا حرب بلبنان. أمريكا ما بدهم يفتحوا حرب بلبنان، لأنه الرد بده يكون على القوات الأمريكية. 65,000 عسكري بين العراق والخليج، وصار في رد على القوات الأمريكية بالتنف من حوالي 10-15 يوم، والأمريكان ردوا بضرب 7 مراكز مهمة للإيرانيين. فالأمريكان ما بدهم يتورطوا بحرب هون، لأنه وجنودهم بالخليج هن مش لإيران، هن لأقفال طرق النفط على الصين في حال صار شيء بالشرق الأقصى، لأنه الصين 80% من نفطها هو من هون، والطرقات النفط هي من الخليج، وبالتالي هو العسكر مش لإيران. وصاروا قايلين الأمريكان كذا مرة نحن ما بدنا نحارب إيران، ما بدنا نفوت بمشكلة مع إيران، مشان هيك الدول العربية أكيد. تنرجع للموضوع، إجا القرار برأيي الإصبع الإيراني إنه منرد من لبنان بهالشكل الواطي هذا، والرد طرج رح يكون على الحلقة الضعيفة اللي هي غزة. وهذا اللي عم بيصير اليوم.
الرد على المصادر النيران بلبنان كانت محدودة، ضربوا بالمدفعية على مناطق ما فيها حدا، وعلى المنصات الإطلاق اللي أكيد مش موجودين الأشخاص اللي عملوا هالموضوع هذا. وبالتالي برأيي أنا يعني يمكن تدوم كم يوم بغزة وتوقف، مثل ما صار بآب بالماضي، مثل ما صار بأيار 2021 11 يوم، وصار في تدمير ممنهج للأنفاق بغزة. يعني هاي رسالة لحزب الله إنه الأنفاق ما بقى تنفعكم، صرنا نعرف كيف. وهالمرة دمر ونفق بغزة من أوله لآخره، يعني بالرد تبع امبارح بالليل. هذا هي الوضع. بقى برأيي رح تضل محدودة، ما رح تتوسع باتجاه لبنان ولا بأي اتجاه آخر. ولبنان قدم شكوى معالي الوزير لمجلس الأمن، شو رأيك؟ طبيعي يعني مع التأكيد انه نحن ملتزمين بقرار 1701 يعني ان تبقى الجبهة يعني طبعا مساندة، بس مش هضيف الكثير بنهاية الأمر. أنا بعتقد هي استكمال الحرب الدائرة بالبكالي بسوريا بين إسرائيل وإيران، انه بوجه لك ضربه اذا حصل شيء مستقبلا، ونحن ما لنا علاقه، بس ما لنا علاقه، ما في شؤون حزب الله معه علاقه. قرار من هذا النوع، وخاصه يذكرونا ثاني يوم فيه انه قياده حماس اليوم، قياده الجهاد، صار مقرها رسميا وعلنا لبنان. واليوم ما عاد في فرق، ما عاد في الاطراف الثانيه، في جهاد. واللي نجحوا فيه بالماضي يعني ايران وحزب الله طبعا اساس ايران، انه خطفوا حماس والجهاد من صراع سني شيعي حيث كانوا ضد النظام في سوريا، الى صاروا اليوم ورقه اساسيه سنيه تغطي وتستكمل الصوره، ورقه جد اساسيه تحرك عندما يجب تحريكها من لبنان. هيدي ضربه مجرد للتذكير في المعركه الاساسيه، في المسرح الاستراتيجي، مسرح المواجهه الاساسي هو بسوريا بصراحه. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je pense que nous pourrons poursuivre dans le cadre du débat ce que vous avez si bien entamé. Et cela pose-t-il un problème que je m'exprime en français, cher professeur? En tout cas, dans le cadre... Les trois langues sont autorisées. Très bien, très bien. Justement, j'applique les préceptes du père Abou avec mon bilinguisme. Écoutez, ça me fait très sincèrement énormément plaisir de me retrouver ici, chez le professeur Najjar, non seulement en sa qualité d'ami et d'éminent professeur, même s'il ne fut pas directement le mien, étant donné que j'étais à la faculté de Sciences Po et que lui était, comme vous le savez tous, à la faculté de droit. Néanmoins aussi, parce qu'en matière de liberté, j'ai eu l'occasion de tester, si je puis dire, Brahim Najjar en tant que ministre de la Justice, à l'occasion d'un éditorial que j'avais fait sur, à l'époque, un détenu palestinien qui n'était pas responsable de son crime et qui avait été, de manière fort injuste, il était de la famille Chaban, Youssef Chaban. Exactement, la fameuse cour de justice. Il était jordanien, n'est-ce pas? Il était jordanien, palestinien accusé d'avoir commis un attentat, je crois, à l'ambassade de Jordanie. Voilà. Je me souviens très bien que Brahim Najjar avait alerté sur cette question, avait immédiatement pris les devants, et je tiens à le souligner dans le cadre de cette session aujourd'hui, et qu'il avait finalement été libéré grâce à une grâce présidentielle à l'époque de Michel Sleiman. Contre l'avis de Michel Sleiman. Contre l'avis de Michel Sleiman. Voilà, ça, on ne le savait pas. Je tenais à vous rendre cet hommage dans ce cadre très précis aujourd'hui. Non, beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je sais parce que j'ai été témoin de cette histoire. Aussi parce que sinon c'est ma première apparition, ma deuxième en fait, apparition publique depuis ma conférence chez vous en 2019. Donc je suis très très heureux de me retrouver ici à ce titre aussi. De reprendre un peu mes activités publiques interrompues pour des raisons professionnelles, indépendantes de ma volonté durant ces dernières années. C'est aussi un plaisir de me retrouver ici avec Ayman, que je considère comme mon frère, en tout cas un frère d'élection. On a fait les années de
résistance estudiantine à l'université ensemble. Et depuis, il est devenu une référence en matière de liberté publique. Et son combat pour les libertés publiques n'est pas venu avec Skies. Il était déjà très très présent à la faculté d'économie, qui n'était pas la faculté la plus éminente en matière de combat. On passait toujours devant le droit des Sciences Po, donc lui fait partie des gens qui se sont illustrés très tôt sur le campus dans ce cadre. Et à plus d'un titre, lui aussi, parce que je dois beaucoup à Samir Assir, qui a été mon professeur à l'université, et Ayman est l'un des dignes héritiers, sinon l'héritier direct au niveau de la fondation, du moins de Samir. Alors écoutez, parler des libertés dans un contexte de crypto-guerre, c'est... Parce que liberté publique, quand on dit liberté publique, les libertés publiques, ce n'est pas l'opposé. Je parle devant un parterre d'académiques, donc ce que je vais dire, c'est une évidence. Ce n'est pas par opposition à la liberté privée. Ça suppose une réglementation juridique. Comment parler de liberté publique dans un pays où l'État a failli, où toute forme de réglementation juridique, toute forme de normes supérieures aux réglementations juridiques, donc le droit naturel, les droits de l'homme, etc., c'est l'érosion totale. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, et je vais profiter de votre présence, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un débat, en fait, sur la vocation du Liban. Est-ce que nous sommes encore le pays des libertés? Est-ce que nous sommes encore je dirais même plus que le pays des libertés? Est-ce que nous sommes encore une référence sur quelque chose, que ce soit au niveau de la région, au niveau du monde? Nous sommes toujours enorgueillis de représenter un modèle de vivre ensemble, un modèle de modernité dans le monde arabe, avec la Narda et tout ça. Aujourd'hui, que reste-t-il de tout cela? Comment redéfinir notre vocation? Donc, je tiens, parce que ce n'est pas une question de rôle uniquement, c'est une question de vocation. Notre rôle maintenant n'existe pas, il est annulé. Par contre, notre vocation, ça c'est quelque chose d'essentiel. Elle ne peut pas disparaître, elle peut changer, mais elle ne peut pas disparaître. Nous avons une vocation. Quelle est cette vocation? Est-elle à la redéfinir? Devons-nous, chers professeurs, faire une série de conférences sur réinventer le Liban? À mon avis, c'est nécessaire, et dans plus d'un cercle, pas uniquement celui-là. Une autre question que je souhaite poser, et avec Ayman spécifiquement, c'est évidemment, nous allons parler de la faillite de l'appareil étatique, de l'impunité, je voudrais parler aussi un peu de ce totalitarisme qui est double, à mon avis, qui n'est pas uniquement un totalitarisme de milice, qui est aussi un totalitarisme plus pervers, parce qu'il est fait avec une sorte de servitude volontaire du peuple libanais, ou en tout cas d'une grande majorité du peuple libanais. Et comment parler de liberté au Liban et de vocation du Liban en matière de liberté quand nous sommes dans cet état de servitude volontaire, et peut-être pas volontaire au sens direct, mais en tout cas, très souvent la perversion fait que une bande de pervers narcissiques vous embobine de manière à ce que votre consentement vicié soit quand même un consentement. Et je pense que nous sommes un peu dans cette dynamique. En fait, moi, ce que je souhaite dire, c'est deux choses avant de passer la parole à Emma. Et d'entamer un débat, parce que je voudrais que ce soit un débat, que ce ne soit pas sur la forme d'une conférence à sens unique. D'abord, je veux constater que nous sommes passés d'un état de... Je vais faire un rapprochement avec ce que Arendt disait au niveau du totalitarisme. D'un état d'isolement. Nous étions dans un état d'isolement. Nous étions impuissants. Nous étions amenés à créer, à essayer de trouver des mécanismes, à essayer d'innover,
face à une situation qui était déjà dans un état de pourrissement, de sclérose, nous ne sommes plus dans cet état d'isolement. Nous sommes passés à la phase 2, qui est la phase même de ce double totalitarisme, en fait. Mafia, milice, si vous me permettez, mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans les détails de cette définition. Dans un état de désolation, ce que Hannah Arendt appelle la désolation. C'est-à-dire que le totalitarisme, le double totalitarisme dans notre cas, a réussi à scinder le lien social, à nous couper les uns des autres, à rompre, et c'est là que je reparle de vocation du Liban. Est-ce que nous avons encore une vocation alors que la communauté, l'unité politique n'existe plus? Nous l'avons vu avec, vous évoquez la question complètement surréaliste de l'heure, du débat sur l'heure, avec les réactions de part et d'autre. Nous sommes dans une phase où innover et même réfléchir est devenu très difficile, voire impossible. Et donc nous ne sommes même plus dans une stature, dans une posture de résistance culturelle. Nous sommes amenés vraiment à... C'est devenu une question de survie pour moi. Deuxième question que je souhaite poser. Donc là, que faire face à cet état de désolation? Deuxième question qui est celle de la sclérose de l'appareil étatique et du rôle du Liban dans le monde arabe. Alors écoutez, on me dit beaucoup, regardez l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, effectivement, il faut reconnaître qu'il y a un effort de modernité qui est manifeste dans ces pays et que ce que Ben Zayed et Ben Salman sont en train de faire va certainement faire bouger quelque chose. Néanmoins, cela veut-il dire, évidemment, le Liban, en contrepartie, nous sommes face à une classe politique qui est devenue désuète, qui n'a plus. Nous sommes à un débat sur l'heure, sur le passage à l'heure d'été. Je pense que c'est vraiment la chose la plus surréelle qui puisse nous arriver. Deuxièmement, nous sommes dans la dislocation de l'unité politique, nous sommes dans un discours tribal et communautaire et sectaire, ultra-sectaire, ultra-communautaire, avec de nouveau une remise en question du modèle libanais, pas dans le sens du système politique, d'une amélioration du système politique, mais d'une refonte du système politique avec une volonté de destruction du système politique. Quand on parle de fédéralisme, ceux qui sont en train aujourd'hui, la plupart, je ne veux pas englober tout le monde, mais ceux qui sont en train de poser le problème du fédéralisme aujourd'hui, le font dans une perspective presque jouissive de destruction du modèle libanais. Ça, je pense que c'est très inquiétant. Parce que nous sommes dans un système de réaction et de montée aux extrêmes, et je pense que ceux qui pensent qu'ils sont en train de cette manière de mettre en échec le Hezbollah ou de faire une sorte de chantage au Hezbollah, nous pouvons faire la même chose que vous, sont en train de rendre un service énorme au Hezbollah, sans mentionner le fait que de toute façon, et ça les juristes vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi, que sans État central fort, de toute façon, le modèle fédéral ne va faire que renforcer le problème sans le résoudre, et pire, va légitimer une stratégie dont vous êtes familier sans doute, une stratégie militaire qui est celle de l'entrisme. Nous l'avons vu avec le courant patriotique libre, avec les dites brigades de la résistance Saraya Mouawameh. Nous l'avons vu avec la révolution du 17 octobre, Ayman, comment en brûlant les tentes et en matant le mouvement de contestation, le Hezbollah s'est infiltré au cœur de la place des martyrs et a remplacé progressivement, autant que possible, les figures modernes de la révolution, comme ce qu'Assad a fait par la violence en Syrie non à Damas,
Voilà, exactement. Le Hezbollah l'a fait par la subversion et à l'aide d'agents doubles, je dirais. Donc, pour revenir à la question des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, et c'est là que je termine et que je passe la parole, cher Ayman, c'est vrai que le Liban n'est plus un pôle aujourd'hui, ni un pôle hospitalier, ni un pôle au niveau de la santé, ni un pôle au niveau de l'éducation, ni un pôle au niveau des libertés, ni un pôle au niveau de son modèle de vivre ensemble, rien du tout. Néanmoins, il reste à se poser la question de savoir si et dans quelle mesure le modèle du Golfe peut évoluer sans une évolution du système politique. Un régime policier peut-il être un garant de modernité? L'expérience du despotisme éclairé peut-elle encore réussir? C'est un grand point d'interrogation. Qui plus est, je rajoute, sans menacer les fondements du système, et donc éventuellement un raffermissement de nouveau du système qui aille dans un sens complètement opposé. Deuxième question que je pose, peut-on bâtir une modernité, une démocratie sur le sang des journalistes? Je n'ai pas besoin d'en dire plus, je crois, et je fais référence au pays du Golfe aussi. Ce qui nous pousse à dire que le Liban a quand même encore, à mon sens, et le débat est ouvert, une vocation spécifiquement en matière de liberté et de culture démocratique, à condition d'y croire et de vouloir faire quelque chose et de sortir de la servitude volontaire. Je vais arrêter là, passer la parole à Ayman et nous en discutons. Merci. Merci Michel, merci de m'avoir invité face à un public aussi prestigieux. Je vais peut-être sembler un peu plus prosaïque que la présentation politique très profonde qu'a faite Michel, mais nous allons nous retrouver dans le sens où je vais parler des libertés et donner plusieurs exemples liés à la situation actuelle au Liban, quelques chiffres, mais avec en tête une autre référence académique, celle d'Amartya Sen, dans le sens où il ne suffit pas d'avoir des droits et des libertés, même si elles sont parfois exercées, s'il n'y a pas un système qui donne la capacité réelle. Il utilise un mot, en français la traduction est assez bizarre, capacité. Si les gens n'ont pas toutes les structures et les outils nécessaires pour mettre en œuvre les libertés et les droits dont ils disposent théoriquement. Et c'est la raison pour laquelle le Liban, dans les classements internationaux de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, est en train de dégringoler. Ce n'est pas une petite chute d'une place ou de deux places. Et beaucoup de gens sont choqués comparé à ce qui se passe dans d'autres pays, comme la Jordanie, comme le Koweït, comme la Tunisie jusqu'à il y a un an. C'est l'infrastructure de la liberté au Liban qui s'effondre avec l'effondrement de l'État, avec l'effondrement de toutes les valeurs que vous avez mentionnées. Et donc il ne faut pas uniquement regarder le fait que beaucoup de journalistes et beaucoup de victimes des différents crimes économiques, politiques, sécuritaires commis par la mafia et la milice au Liban sont en train de parler avec un degré de liberté qui est vraiment très élevé. Les murs de la peur ont été détruits depuis très longtemps. Mais cela ne veut pas dire que ça va conduire à une amélioration de la situation, vu les autres défis que je vais mentionner. Et je vais me concentrer sur 4 défis en particulier. Le défi de l'impunité, qu'on ne peut pas éviter même s'il semble évident. Le défi du cadre juridique, professeur. Le défi économique, qui est d'actualité. Et enfin, le défi technologique qui place le Liban dans une situation pas très différente de celle que tous les autres pays de la région et du monde connaissent au niveau du défi de la technologie. Et je commence avec le défi de l'impunité. Vous savez tous que s'il y a un mot qui définit la relation des Libanais avec le crime politique en général, c'est l'impunité. De toute l'histoire du Liban, quand il s'agit d'assassinats politiques,
d'assassinats de journalistes en particulier, ou bien également de journalistes qui ont été tués dans le cadre de leur mission, donc sur le terrain, tués par des milices où ils étaient en train de couvrir donc les bombardements israéliens en 2006, ou bien un autre journaliste, Ali Sha'ban, qui a été tué, un caméraman de la New TV, qui a été tué à la frontière libano-syrienne en 2013. Il n'y a que la personne qui a tiré sur Kamel Beloué qui s'est retrouvée en prison. Et il a été libéré dans les conditions que vous connaissez. Et c'est le seul cas presque auquel on peut faire référence quand il s'agit d'assassinat de journalistes. Et ça en dit vraiment beaucoup. Dans ce cadre-là, très souvent, on réfléchit aux assassinats sans nous rendre compte que tous les agents de sécurité officiels et tous les militants de partis politiques violents et de milices violentes qui se sont attaqués aux journalistes et qui se sont attaqués aux manifestants l'ont fait de manière ouverte. Leurs noms, leurs images, leurs visages sont tous connus de tous. Il n'y a jamais eu aucune action contre qui que ce soit. De même, permettez-nous d'être tout aussi sceptiques quand il s'agit de l'effondrement économique actuel et des responsabilités politiques et techniques directes dans l'effondrement économique. Je ne parle pas là du cadre politique de l'environnement, mais il y a des outils économiques qui ont été mal utilisés, en plus de tout le phénomène de corruption que nous connaissons tous. On sait très bien, en tant que Libanais, qu'on se dirige vers une impunité totale et légitimée par des lois qui vont un jour ou l'autre sortir du Parlement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on agit. Et l'impunité qui prévaut au Liban, naturellement, il y a d'autres cas bien plus récents, comme Lokman Slim, mais également comme l'assassinat de M. Bejani, comme l'assassinat de M. Sader à la Banque Byblos. Donc, il y a suffisamment d'éléments que des journalistes d'investigation hyper courageux ont réussi à glaner, qui, au moins, théoriquement, dans un état, même pas dans un état de droit, dans un état où il y a un tout petit peu d'indépendance au niveau de la justice, au moins conduire à un début d'enquête sérieuse. Les juges disent directement aux journalistes, est-ce que vous n'avez pas d'enfant? Donc comment même osez-vous vous attaquer à des questions comme Bejani, Sader ou Lokman Slim? Parce que les détails sont, finalement, le criminel n'a pas fait le crime parfait. En réalité, il y a tellement d'éléments. Le criminel est protégé par le fait que l'impunité prévaut, continue et il pense qu'elle va continuer. Donc dans ce cadre-là, automatiquement, on perd des points quand il s'agit des classements mondiaux. Le deuxième grand défi, c'est celui du cadre juridique. Même le cadre juridique, avec la bonne volonté de plusieurs juges, de plusieurs avocats, est désuet et complètement obsolète. Donc quand il s'agit des médias en particulier, la loi la plus récente qui concerne les médias date de 1994 sur les médias audiovisuels et sur la retransmission satellitaire, mais à l'époque analogue. Et c'est une loi, donc, que ce soit la loi sur les imprimés, en général ce sont des lois très très anciennes, avec une terminologie qui se réfère aux médias de l'époque, donc naturellement très souvent inadaptée aux médias numériques, mais également avec des définitions assez vagues de termes comme la diffamation, elles sont bien sûr expliquées dans les textes de loi, mais leur sens est très élastique. On voit que les mêmes juges, selon le climat politique, vont agir ou pas pour défendre une personnalité politique. Donc c'est beaucoup plus une forme de... Je vais essayer de voir quel est le vent politique pour définir des termes qui n'ont pas changé. Un petit exemple, la question de l'atteinte à la présidence de la République. 6 actions ont été entamées sous le mandat de Michel Sleiman, qui ont toutes abouti au fait que ces actions ont été retirées de manière directe ou indirecte. 29 actions sous le mandat de Michel. Statistiquement, une contre oui, statistiquement, les insultes contre Michel Sleiman sur les réseaux sociaux n'étaient pas moins nombreuses que les insultes contre Michel Aoun, particulièrement venant du courant patriotique libre. Heureusement qu'il n'y a pas eu plus que 6 actions à l'époque. On a commencé par son chef à l'époque. Voilà. Mais c'est un petit exemple du fait que
lance un processus judiciaire toujours en fonction des intérêts politiques. Et je ne vais pas du tout m'avancer sur les questions d'indépendance de la justice parce que je sais qu'il y a plusieurs visions, mais fondamentalement, quand les juges et particulièrement les procureurs donc, des différents muhafaza au Liban et le procureur de la République, quand ils agissent uniquement avec un dessein politique, ben, le résultat est celui qu'on connaît. Mais il ne s'agit pas uniquement de ces lois-là. Il s'agit également du processus de réformer cette loi. En 2010, une proposition de loi a été présentée par Hassan Khayber en collaboration avec une autre ONG, Mahara. Jusqu'à présent, c'est toujours débattu dans les commissions parlementaires. Sauf que le débat dans les commissions parlementaires a transformé cette proposition de loi qui, automatiquement, aujourd'hui, est inadaptée à l'actualité. Mais ils l'ont tellement défigurée de manière horrible. Et particulièrement les deux syndicats, l'Ordre de la presse et le syndicat des rédacteurs de la presse, ont joué un rôle horrible. Imaginez-vous, je vais vous donner un exemple. S'inspirant de ce qui a été fait avec les déplacés de Wadi Dahab et d'autres endroits à qui on a donné de l'argent pour quitter les endroits qu'ils ont illégalement occupés, l'Ordre de la presse, en lisant que la proposition de loi voulait enlever ce côté assez ridicule aujourd'hui qui est le fait d'avoir des exclusivités, donc MTS pour lancer un journal papier, a voulu demander à l'État une compensation de 300 000 $ par MTS. Il n'y a aujourd'hui que 8 journaux papier qui sont toujours en circulation, alors qu'il y a autour de 54 à 63, j'ai oublié le chiffre exact, MTS. Et la plupart, plus de 90% détenus par des personnalités politiques actuelles. Les Karami ont un bloc de MTS. Monsieur Hariri en a plein. Les différents partis politiques, commencés par le parti de Abdelrahim Rad, aux forces libanaises, au Kataeb, à la famille Mour, mais ce sont ces gens-là qui auraient été payés par l'État 300 000. Heureusement, ça a été enlevé. Sauf que, par exemple, les peines de prison à l'encontre des journalistes, il y en avait dans la loi ancienne, concernant le président de la République. Aujourd'hui, on a ajouté à cela l'atteinte aux ambassadeurs des pays étrangers au Liban. Je ne pense pas qu'ils pensaient au Panama ou au Cambodge. Donc, ça a été tellement mal géré. Chaque ministre de l'Information, avec de très bonne volonté, que ce soit M. Riachi, mais surtout Mme Abdessamad, à qui je tiens à rendre hommage, parce que c'était quelqu'un qui est venu sans soutien politique réel. Elle a fait tellement d'erreurs au début, mais elle a été l'une des ministres les plus ouvertes au débat. Et peut-être les meilleures contributions au niveau de comment améliorer cette loi sont venues de Mme Abdessamad, que personne n'a lu. M. Adouane a organisé une conférence de presse pour qu'elle dise ce qu'elle voulait dire, jeté, parce que naturellement le gouvernement ne l'a pas soutenu non plus, ça n'a jamais été adopté comme projet de loi de la part du gouvernement, rien. Aujourd'hui, on attend l'UNESCO qu'il envoie des formateurs payés pour organiser des formations, soi-disant, afin d'améliorer cette loi, alors que finalement on sait tous ce qu'il faut faire. De même, d'autres lois au Liban sont terribles. Il y a la loi sur la censure concernant l'art et la culture, que ce soit la censure sur le théâtre, qui donne à la Sûreté Générale un droit sans aucune explication. La Sûreté Générale n'a pas à donner des motifs concernant ces décisions de censure quand il s'agit du théâtre. Pour le cinéma, théoriquement, c'est un comité qui représente différents ministères qui propose au ministre de l'Intérieur l'interdiction d'un film. En réalité, ce que la Sûreté Générale fait, c'est ne pas envoyer ces recommandations à ce comité. Et vous connaissez la situation au Liban. Quand un visa ou une autorisation n'est pas délivrée au bout de 3 mois, c'est comme s'il y a eu refus, plutôt qu'elle est autorisée, sauf s'il y a un refus express. Donc ça, c'est un petit exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails de la loi électorale ou bien de la loi sur les données personnelles. Je vais en parler à la fin quand je parle de la question technologique. Troisième grand défi économique. Pour les chiffres très précisément, je peux vous dire que 90% des journaux sont la propriété directe de personnalités politiques, donc de personnes qui exercent le pouvoir actuellement au Parlement ou au gouvernement, ou bien qui ont exercé le pouvoir dans le passé, ou bien qui se sont portés candidats aux élections. Ou économique. Je parle spécifiquement maintenant politique. Exemple.
Tous les médias, la famille Twain, spécifiquement la famille Twain a joué un rôle politique. Il y a également dans l'actionnariat du Nahar, il y a la famille Hariri, il y a M. Hamad. Donc je ne dis pas que c'est quelque chose de bien ou pas bien, mais ça montre à quel point les médias traditionnels libanais sont complètement liés aux forces politiques. M. Aissam Fares a usé de plein de noms, de porte-noms pour, par exemple, avoir des participations dans LBC, dans NBN. On voit que même un ancien député de Zahle, M. Qassarji, était à un moment ou à un autre actionnaire de Al-Manar, parce qu'il fallait, soi-disant, diversifier la représentation confessionnelle. Donc, alors qu'en réalité, M. Mikrati avait utilisé également des personnes comme prête-nom pour être actionnaire dans Al-Akhbar. La famille, Madame Bajani, était en réalité, elle représentait M. Mikrati dans l'actionnariat de Al-Akhbar. Exactement, donc la famille de M. Mustafa Husseini est en réalité les principaux actionnaires officiellement de Al-Akhbar. Alors qu'en réalité, l'argent ne vient pas d'eux. Et comme la plupart des autres noms que j'ai cités. Donc vous avez parlé du secteur financier. Voilà, donc le lien très incestueux et parfois très néfaste entre les familles politiques, leur soutien économique, que ce soit dans le secteur bancaire libanais ou bien dans les familles du Golfe, naturellement, va conduire à une situation où l'indépendance des médias est très faible. Donc on peut être libre, mais quand on n'est pas indépendant, il y a un autre débat philosophique. Et ça nous amène à la technologie finalement. Ici, Beyrouth, bien sûr. Allez-y. Bien sûr. Mais je n'ai aucun. Vraiment, c'est pas une question de tabou. C'est une question de. Voilà, c'est de les lister. Et là, je vous propose, c'est très facile. mom.skies.media, skies, media.org, c'est le Media Ownership Monitor que nous avons lancé avec Reporters sans frontières en 2018. Il liste les 40 principaux médias libanais, leur actionnariat détaillé selon les informations publiques qu'ils envoient à l'État et au registre du commerce, au ministère de la Justice, qui est très souvent et illégalement pas mise à jour de la part de ces mêmes actionnaires. Honnêtement, et je connais les différentes opinions à cet égard, quand il s'agit de transparence sur les questions financières, au moins transparent, donc le plus haut degré de transparence aujourd'hui, je le dis très sincèrement, au niveau des médias traditionnels, c'est l'Orient le jour. Comparé à tous les autres médias. Sinon, on prend un exemple, les élections. Vous savez tous, surtout ceux qui étaient candidats aux élections, combien, à part 2 ou 3 émissions, combien on devait payer pour avoir le temps d'antenne. Mais même les émissions qu'on ne payait pas, ou on ne payait pas. Je sais que, par exemple, Général Hello était avec Albert Kossanian à plus d'une reprise, je sais que vous n'avez pas payé. Mais c'est parce que la Fondation Samir Nassir a coproduit l'émission d'Albert Kossanian durant les élections, et a coproduit une émission sur MTV et sur Al Jadid, pour au moins assurer quelques minutes de temps d'antenne libre aux candidats qui ne représentent pas les forces traditionnelles, sinon ça n'aurait pas eu lieu. Donc, si ce n'est pas les familles politiques et les grandes puissances économiques locales et internationales, ce sont les ONG qui financent les médias, et c'est le cas de cette multitude de nouveaux médias numériques qui sont financés par le financement international. Dans ce cas-là, bien sûr, il peut y avoir des erreurs, mais ce sont des médias où on paye bien les journalistes, comparé aux médias traditionnels, où on leur donne des assurances, et où finalement il y a une liberté de ton, surtout au niveau de la presse d'investigation, qui est beaucoup plus forte. Mais tout dépend de la volonté du bailleur international. Si la crise en Ukraine va se prolonger et que les budgets vont se transférer vers, par exemple, la reconstruction de l'Ukraine un jour, plein de nouveaux médias qui font vraiment du bon travail seront dans une situation très difficile. Donc, si on ne réfléchit pas là en termes même entrepreneurial à la question de la pérennité financière et institutionnelle du secteur des médias, on va mal. Et enfin, la technologie. Et là, au niveau de la technologie, la situation est très difficile parce qu'elle n'est pas que libanaise. On est dans une situation d'abord où on fait face à des armées de trolls, des armées on les appelle les armées électroniques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que les partisans des forces libanaises ou du Hezbollah qui lancent ces campagnes. C'est une science aujourd'hui. Comment organiser des réseaux sur les réseaux sociaux afin de livrer des messages et faire apparaître un sentiment de majorité. Donc ça s'appelle le astroturfing.
Donc je suis là avec les parents de Nasser Msadra, qui est l'un des meilleurs experts de ce sujet au Liban. Comment, à travers une utilisation intelligente des réseaux sociaux, on fait apparaître l'illusion qu'une opinion est majoritaire. Et les gens, partout dans le monde, et ça va maintenant, on passe à la servitude dont parlait Michel, personne ne veut être dans la minorité. Et voilà pourquoi, dans les pays développés, on n'a pas le droit de publier des sondages juste avant les élections. Voilà pourquoi l'ancien Premier ministre ou chancelier autrichien, M. Schulz, a été renvoyé de ses fonctions, parce que même quand il n'était pas chef de son parti, des années avant qu'il ne soit chef de son parti a publié de faux sondages, laissant paraître que son parti était en tête des sondages pour booster son électorat. Donc dans ce cas-là, on a donné quelques exemples. La question des réfugiés syriens au Liban, qui est une question qui divise effectivement et qui a été tellement mal gérée par l'État libanais depuis 2011. Mais on a fait des statistiques concernant des hashtags, comme par exemple « Ardi Mishlan Nazih Soul ». Finalement, on a des statistiques précises, 60% des personnes qui ont utilisé ce hashtag en tant que personne dénonçaient le racisme et l'attitude xénophobe, tout en sachant qu'il y a des problèmes liés aux réfugiés syriens. Mais en termes de nombre de likes et combien ça a été retweeté, 70% venaient d'un nombre infime de comptes qui étaient tous liés au Coran patriotique libre. De même, avec Nasser Msadra, nous avons publié une étude sur les réseaux de haine qui ont préparé l'assassinat de Lokman Slim et qui ont suivi l'assassinat de Lokman Slim. Nasser a réussi, avec donc, le soutien de la Fondation, à identifier une campagne qui a commencé 4 jours avant l'assassinat de Lokman Slim pour détruire sa réputation et pour préparer un peu le terrain que si quelque chose atteint cette personne, c'est bien fait pour lui. Et au moment de son assassinat, ce nombre de participants à ces campagnes électroniques a explosé. Et naturellement, le débat est passé de Lokman Slim a été assassiné, un état de droit doit prendre des mesures contre les assassins, vers est-ce qu'il était agent d'Israël? Voilà. Et c'était devenu le débat en ligne concernant l'assassinat de Lokman. Un autre sujet sur lequel nous avons travaillé, toujours dans ce sens-là. En décembre 2020, donc quelques mois avant l'assassinat de Samir, une journaliste irakienne de la famille Al-Jabouri, que personne ne connaît, a soudain publié plein d'articles en parlant de Lokman Slim comme collaborateur d'Israël, dans des médias officiellement basés à Londres, mais qui ont été repris en copy-paste par des centaines de sites, tous liés à l'Iran. Tous. Donc, une campagne de préparation de ce compte-là. Quand on a détecté le fait que, cette femme n'existe pas, et directement après l'assassinat de Lokman, elle a continué à publier en parlant du fait que finalement Israël l'a assassiné. Et soudain, elle a disparu complètement des réseaux sociaux. Tous ces comptes, qui ont été tous ouverts le 21 décembre, ont tous disparu le 6 février. Complètement, et ça a été complètement diffusé. Même Meta, donc la maison mère de Facebook, a reconnu que c'est une opération d'influence iranienne. Donc aujourd'hui, c'est dans ce monde-là qu'on vit. Donc même quand il s'agit d'être libre d'exprimer, aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent d'une façon qui est très liée au business model de ces compagnies. On va profiter financièrement du fait de polariser l'opinion publique. Parce que si c'est polarisant, c'est plus attractif. Et si c'est plus attractif, je passe plus de temps sur une page en particulier, quelle qu'elle soit. Donc moi, Meta, je gagne plus d'argent grâce aux publicités qui sont sur les pages les plus populaires. Donc j'ai intérêt à conserver chaque personne dans la chambre, le echo chamber, dans cette antichambre fermée qui va répéter ce que je crois déjà, plutôt que d'aller retrouver autre chose. Et dans ce domaine-là, on tombe dans une situation tellement néfaste au niveau mondial, qui est celle du fait de la disparition du débat, la dislocation du lien social qui accompagne, et voilà pourquoi elle est plus grave au Liban, parce qu'elle accompagne la dislocation des structures, de l'infrastructure, des lois, de l'état de droit. Voilà pourquoi la situation au Liban est très dangereuse. On va tomber dans une situation de servitude pantouflarde, où il y a d'une part les partisans des grands partis traditionnels qui vont tout faire pour qu'on garde les choses telles qu'elles sont, sans rien proposer au reste des personnes. Et il y a des courants radicaux d'opposition
qui vont tout détruire du passé, sans même aller dans la nuance. Donc l'absence de nuance, à mon avis, c'est ce qui va détruire, c'est le plus grand risque à la démocratie. Et c'est là où les pays du Golfe jouent un rôle également très difficile. Parce que, c'est les principaux clients dans le monde de tous les logiciels d'espionnage qui, à plus de 90%, sont de fabrication israélienne. Donc, aujourd'hui, leur volonté d'entrer, d'espionner chacun d'entre nous de la manière la plus sournoise, mais même la plus avancée technologiquement, c'est parce qu'elles se rendent compte qu'il n'y a pas d'avenir pour la modernité sans qu'il y ait un changement social. Donc comment tuer dans l'œuf ce changement social? C'est en allant le plus loin possible dans l'espionnage, c'est en allant le plus loin possible dans les opérations d'influence de l'opinion publique, et je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, on n'a pas de normalisation avec Israël. Et ce n'est pas officiellement sur l'agenda. Mais c'est en Arabie Saoudite qu'il y a le plus grand taux de diabolisation des Palestiniens, encore plus que venant d'Israël. Donc aujourd'hui, les campagnes sur les réseaux sociaux pour déshumaniser le Palestinien, provenant d'Arabie Saoudite, officiellement, de compte non officiel, est tellement plus fort que la rhétorique qui pouvait exister au Liban dans les années 60-70. C'est impressionnant. Et ce sont les Iraniens qui utilisent les mêmes techniques. Nous avons réussi avec l'Union européenne à prouver, par exemple, que lors de mai 2022, après également ce qui s'est passé à Sheikh Jarrah, etc., les campagnes de haine contre les Palestiniens les plus fortes, qui apparaissaient comme venant de l'extrême droite israélienne, étaient en réalité des comptes iraniens. Donc l'Iran était en train d'utiliser ces fermes de trolls, d'armées électroniques, pour donner l'impression que c'était des Israéliens d'extrême droite qui attaquaient les Palestiniens, alors que c'était fabriqué très souvent au Liban, parce que le Hezbollah dispose de ces fermes ici. Donc c'est dans ce domaine-là qu'on vit. Et les pays du Golfe, en utilisant également la technologie chinoise, qui est très essentielle au niveau de l'intelligence artificielle, pour tout surveiller, considèrent qu'aujourd'hui, ils peuvent trouver dans la technologie ce qui va empêcher la situation qu'on a vue en Corée du Sud et dans d'autres pays où une dictature éclairée a conduit vers plus de liberté, etc., d'ouverture. Donc comment assurer une modernisation sans modernité? Et je finis avec cet exemple pour comprendre où on vit aujourd'hui au niveau de comment je construis mon opinion. Une opération que nous avons révélée à l'Union européenne, c'était en juin 2021. En juin 2021, on voyait sur des pages Facebook liées aux réfugiés syriens au Liban, ou bien aux Libanais qui sont surtout au nord du Liban, donc Tripoli et Akkar, des publicités sur Facebook, comme vous pouvez les voir à droite ou à gauche, pour des voyages touristiques tout frais compris. Ce n'était pas pour aller à Prague, ni pour aller à Istanbul, c'était pour aller à Minsk, en Biélorussie. Peut-être vous connaissez la Biélorussie, je ne pense pas que ce soit le pays le plus touristique du monde. Et on a regardé qui mettait ces publicités. Ce sont des agences de voyage qui existent, qui ont pignon sur rue au Liban, mais qui pour la majorité étaient à Dahi, alors que leur objectif était une population sunnite du nord et des réfugiés syriens. Est-ce qu'il y a vraiment des voyages entre Beyrouth et Minsk? Ben oui. Et c'était opéré par une compagnie aérienne, Sham Wings, détenue par la famille Makhlouf, sous sanctions européennes. Donc, apparemment, on promettait à ces gens-là que la meilleure façon, la façon la plus facile d'entrer en Allemagne, en Suède, c'était à travers la Pologne. Donc on vous envoie en Biélorussie, on va vous organiser là-bas votre transfert à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. C'était l'an dernier. Et c'était juste avant les élections allemandes. En octobre-novembre de l'année passée, on voit à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne un amassement de réfugiés qui ont été traités de la manière la plus violente qui soit, mais en réalité c'était une opération russe utilisant un asset du régime syrien et la technologie et le know-how des réseaux sociaux du Hezbollah pour faire pression sur les élections allemandes et italiennes. Et là, il n'y a aucune désinformation, c'est une manipulation de l'information. Donc voilà le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce qui fait que plein d'actions que nous pouvons lancer, si on ne prend pas en compte comment les gérer dans ce domaine technologique, dans ce monde technologique, on va échouer même avec les meilleures volontés. Merci beaucoup. Désolé pour la longue présentation. Moi, je voudrais ajouter sur ce plan-là, et
sans aller à l'échelle macro sur ce que vous décrivez, ce chaos organisé qui se met en place virtuellement, à l'échelle la plus humble qui soit, en tant actuellement que directeur des programmes à la Voix du Liban, je peux témoigner de combien la culture des réseaux sociaux est en train de redéfinir complètement non seulement l'audience, le public, mais les journalistes eux-mêmes. Et c'est ça ce qui est dangereux. Je suis confronté tous les jours à des journalistes qui viennent me dire « Nous voulons X, Y, Z, machin, parce que c'est eux qui nous assurent le maximum d'audience, le maximum de likes, le maximum de vues sur les réseaux sociaux. » Et je ne vous dis pas qui est enfin elle est connue, ce sont les gens que vous voyez tout le temps à la télévision, qui généralement sont subventionnés en fonction d'un agenda au passé à la télévision. Ils sont sur tous les plateaux, presque. Évidemment, le général Hallouf, ça n'a rien à voir avec vous. Vous ne générez pas de likes. Vous ne générez pas suffisamment de likes, pas autant qu'eux en tout cas. Mais c'est grave, parce que nous sommes en train de tomber dans une médiocratie. Exactement. De gens qui sont inaptes, qui sont des experts en tout, alors qu'ils ne sont des experts en rien, et qui sont sollicités parce que ça plaît à la populace. Et donc le populisme est devenu, grâce à ce nivellement par le bas des réseaux sociaux, est devenu la norme de passage dans les médias internationaux. Donc imaginez où nous en sommes. Voilà. J'ouvre le parterre aux questions, aux interventions. Professeur Robert. Merci beaucoup. Il faut que chacun décline son identité. Antoine Elbé. Professeur Antoine. Professeur à l'USJ et éditorialiste à ICI Beyrouth. Merci beaucoup d'avoir organisé cet excellent débat et ces deux présentations glaçantes, surtout la vôtre, Ayman. Je ne vais pas revenir sur les détails, on connaît tout ça, on le vit quotidiennement. Et vous avez le devoir, à la fois professionnel, et deuxièmement le devoir citoyen et le devoir moral, tout ce que vous venez de nous dire, de le rendre public. Vous avez public, mais les réseaux sociaux ne nous permettent pas de le diffuser autant qu'on veut, mais à moins de payer un moyen, je ne sais pas lequel, peut-être sous le manteau, je ne sais pas quoi, des réseaux cachés, des sociétés secrètes, je n'en sais. Professeur, c'est là que nous sommes confrontés encore une fois au populisme. Mais vous avez le devoir, parce que vous avez fourni une information objective, concrète, des choses matérielles, n'est-ce pas? Eh bien, l'opinion publique doit au moins être avertie qu'elle est manipulée, quoi qu'elle fasse. Une étude qui est publiée sur notre site et qu'on essaye de rendre publique. C'est votre site. Oui, mais ailleurs aussi. C'est comment les Libanais réagissent face à la désinformation et quels sont leurs modes de communication de l'information. Et nous avons conduit une étude scientifique très simple, et qui a été conduite aux États-Unis également. Nous avons présenté à 500 Libanais, un panel représentatif de 500 Libanais, 15 titres. 10 étaient complètement inventés de toutes pièces par nos équipes, en disant que, je ne sais pas, un titre, n'importe quoi, avec le nom d'un journal, quel qu'il soit. Et 5 informations réelles. Et on leur a posé la question, aussi simple que ça. Est-ce que vous partageriez ce contenu, oui ou non? Sur quel réseau social? Oui ou non. Voilà. Et pourquoi? Donc 3 questions. Un autre groupe de 500 personnes, on leur a présenté exactement les mêmes titres. Donc on leur a posé une question d'abord. Est-ce que cette info est vraie ou fausse? Puis on leur a posé les mêmes questions. Est-ce que vous la partageriez? Si oui, sur quel réseau social et pourquoi? Ce qu'on voulait tester, c'était ce que beaucoup de bailleurs de fonds pensent, que si on fait de l'éducation aux médias,
Media and Education, Media and Information Literacy, c'est le mot le plus facile pour avoir du financement international actuellement, on va régler le problème. Comme quoi, si les gens prennent quelques secondes pour réfléchir au titre, beaucoup de personnes sont capables de détecter le vrai du faux. Et si on détecte le vrai du faux, on a moins tendance à partager l'information fausse. Aux États-Unis, par exemple, quand l'étude a été menée, il y a près de 14 points de pourcentage de baisse entre ceux qui vont partager l'information sans réfléchir et ceux qui ne la partagent pas. Au Liban, le résultat était catastrophique. Ça ne tombe que de 2,7 points. Et les gens, à plus de 60%, étaient capables de détecter le vrai du faux. Et quand on a posé la question, pourquoi ? La réponse était simple. Je partage l'information qui soutient l'intérêt politique ou l'agenda politique auquel j'adhère. Qu'elle soit vraie ou fausse. Donc ce n'est pas faute de conscience, c'est parce que les Libanais ont été embrigadés dans cette attitude de l'intérêt, c'est que le parti que je soutiens gagne, peu importe si c'est vrai ou c'est faux. La tribu. Une question technique. Donc rendre ça public, oui, c'est presque public et ils s'en foutent. Une question technique, si le professeur Najjar le permet. Donc, avez-vous essayé d'évaluer la toxicité des médias en question? Qu'est-ce qui est plus toxique dans la manipulation de l'opinion publique? Facebook, Twitter ou WhatsApp? Par exemple, pour moi, c'est WhatsApp. Exactement. Voilà pourquoi j'espère vous présenter d'ici 2 mois, Oui. 2 mois, une étude spécifiquement comment les informations se répandent sur WhatsApp. Et on fait une étude très précise au Liban à ce sujet, avec des centaines de participants. Et TikTok. Je vais y arriver. Deux questions qu'on leur pose. D'abord, on a fait un mapping des groupes WhatsApp publics sur lesquels il y a les breaking news qui arrivent. Et on a découvert qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont sur Enora Group. Qui a entendu parler de Enora Group? Et c'est des centaines de milliers de personnes qui font partie de ces groupes publics. Et par exemple, Tripoli en particulier. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à la télé, tout ce que vous voulez sur les journaux, et même sur Facebook, vous n'allez pas atteindre une personne à Tripoli dans les quartiers les plus populaires. Ce n'est que à travers les groupes WhatsApp que l'information circule. Deuxième chose qu'on a demandé, parce que si ma mère et ma belle-mère me regardent ou me regarderont, je les accuse toujours d'être les principaux responsables de la désinformation. Dans le sens où, très souvent, donc une information va vous parvenir sur WhatsApp qui titille un peu vos sympathies. Vous allez, sans même lire, la partager. Et M. Roblé le sait, surtout vers 2019-2020, on avait des analystes de la chute, de l'effondrement économique qui étaient bizarroïdes, et ça circulait, des voice notes de 3 minutes, 4 minutes, des conférences qui circulaient, mais vraiment, c'est comme un incendie qui se propageait tellement vite. Donc on a demandé aux gens, dès qu'une info vous parvient de votre mère, de votre soeur, de votre frère, donc pas hors des groupes, envoyez-la nous. Et là, on a essayé de voir, est-ce qu'il y a des groupes, et là parce qu'on sait que les groupes sont organisés politiquement, est-ce qu'ils sont, eux, à la base de ces infos qui finalement vont être reprises au niveau individuel? Donc on espère sortir l'étude très très bientôt. WhatsApp est très très dangereux. TikTok est hyper bizarre, mais au niveau de la population la plus jeune. Sauf que, au niveau libanais en particulier, le contenu politique sur TikTok reste très limité. Mais le contenu abétissant sur TikTok est énorme. Ce qui va dans le sens Ce n'est que de la Mathieu ou voilà. Moussé ou Saint-Clis. Ça commence, c'est l'instrument de normalisation Mais surtout, pour le gouvernement chinois, d'abondance de données sur les comportements personnels, sur ce que les gens consomment, le type de vêtements qu'ils portent, le type de bouffe qu'ils aiment. Donc c'est en réalité un outil de la puissance économique chinoise à travers la diplomatie économique. Antoine Salva, vraiment c'est le monde dans lequel nous vivons. Et le Liban fait partie de ce monde. Il a un contexte déjà lui-même difficile. Quelle est la remédiation? Quelle est la vraie causalité? En fait, tous les auteurs, pères fondateurs de la démocratie avaient prévenu contre ça. Surtout Montesquieu, la liberté extrême, l'égalité extrême.
Et Dominique Schnapp, la fille de Raymond Aron, développe ça dans un livre merveilleux, L'esprit démocratique des lois, où Montesquieu vraiment rappelle tout ce que compte. Mais alors, c'est tout ce qui se passe au Liban, il est naturel, mais pas normal. Naturel quand il n'y a pas un État. Et quand je parle à des légalistes, je ne dis pas juristes, État de droit, ils se lancent à me parler de la loi et des droits. Mais d'abord, il faut qu'il y ait un État qui est chargé de la mise en œuvre du droit. L'origine de tout ça, dans le cas du Liban, elle est culturelle. Nous n'avons pas été éduqués à la question de l'État. L'État est complètement absent chez tous les historiens libanais dans leur ouvrage. La documentation est d'une abondance sans pareil. Il n'y a pas une acculturation de l'État. Et ce phénomène est un peu de plus en plus général dans le monde, partout dans le monde. Et Norbert Elias, dans la dynamique de l'Occident, comment l'État naît, etc. Et il y a une origine dans la psychologie historique du Libanais. Après la déclaration de l'État du Grand Liban, qui est la déclaration d'un État, avec des aménagements, rien. Nous n'avons pas une culture de l'État dans la psychologie historique. Et deuxièmement, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a des mutations terribles dans le monde aujourd'hui. Les 4 pouvoirs, autrefois, du capital, la politique, les médias, l'intelligentsia, sont concentrés en un seul pouvoir. Et on cherche un autre pouvoir. Et l'autre là, et il y a aussi l'éducation. Nous n'avons pas travaillé ce problème dans le plan éducatif. Et le nouveau plan éducatif qui a été proclamé au Sérail le 15 décembre, moi j'étais membre des 2 commissions qui ont fait ça, et il y a absolument des détails absolument très importants sur l'éducation esprit critique, sur l'acculturation de l'État qui figure dans l'introduction. Ce qui est malheureux dans le monde, c'est que presque toutes les universités sont étrangères à ces mutations. Oui. Qu'est-ce que l'esprit scientifique? Vous avez des ingénieurs, des médecins, qui, dans les affaires de la vie quotidienne, de la politique, sont des idiots manipulés. Et il y a tellement d'ouvrages qui ont paru sur la manipulation, les émotions contre la démocratie. Il faut travailler ce problème sur le plan culturel, pas institutionnel. Il n'y a pas... Il n'y a pas une autre alternative pour le Liban que la constitution existante, en pratique, qui contient en elle-même le modèle de son changement, mais il y a des aventures, des populismes, etc. C'est un travail qu'il faut. Et notre ouvrage dans la fin du mois, État et vivre ensemble, avec les perspectives pédagogiques d'application, est très important. Et c'est la question de la légitimité, qu'il faut vraiment reprendre en profondeur. Juste une petite... je tenais aussi à soulever avec Ayman, et nous ne l'avons pas fait, mais ici nous souffrons du narcissisme des petites différences, mais en Europe on commence à souffrir de l'indifférence, du totalitarisme, de l'indifférenciation. Ah oui. Et ça va offrir un débat sur la censure. Son livre est horrible, sauf le premier chapitre, Le sacre des pantoufles de Bruckner, je pense. Mais le sacre des pantoufles, c'est ça. Et là, il dénonce aussi bien la droite et la gauche, qui sont toutes les deux tombées dans la droite et la gauche identitaire. Ce n'est plus du tout la droite et la gauche dans le sens des valeurs. Donc, la droite ne veut que défendre ce qui existait, avec tous les mythes du grand remplacement, etc., et avec un repli identitaire terrible, sans aucune perspective d'avenir. La gauche veut tout détruire, tout ce qui est passé est horrible à cause des colonies, etc., à cause de plein de choses. Et l'homme blanc est horrible, et surtout, on va tous mourir dans l'avenir parce que le climat va tous nous tuer, etc. Là, si je suis quelqu'un qui n'est pas hyper politisé et que j'écoute ces 2 discours, la seule conséquence est je n'ai rien à foutre. Donc, ça ne m'excite pas d'aller défendre une identité qui finalement est complètement inventée. Parce que quand on pense aux Français, aux Américains qui ont un grand-parent d'origine étrangère, c'est quasiment plus de la moitié de la population. Donc c'est plus une question de majorité, minorité comme avant, c'est complètement absurde. Donc c'est pas mon combat.
Et si mon combat c'est de détruire tout ce qui s'est passé dans le passé, oui mais bon, pourquoi faire? Et si en tout cas on va tous mourir dans l'avenir, pourquoi faire? Donc quand c'est devenu le discours ambiant à gauche et à droite, et on le voit en France au quotidien de façon la plus flagrante, ça conduit au fait qu'on s'en fout. Une participation aux élections qui tombe, et les seuls partis qui peuvent apparaître, c'est les partis les plus polarisants. Et de cette façon-là, voilà pourquoi le risque pour la démocratie est beaucoup plus grave, même dans des pays où l'État existe, parce qu'il y a eu cette polarisation. Nathalie. Je me présente parce qu'on ne se connaît pas, c'est Nathalie Najar, je suis professeure à Saint-Joseph, à l'Université Saint-Joseph, et je suis avocat à la Cour, et nous sommes dans le cas. Alors moi, en fait, quand je vous ai écouté, ma première réaction a été mon Dieu, dans quel monde vit-on? Mais moi, je veux quand même, disons, à moitié faire l'avocat du diable et un tout petit peu relativiser vos propos. D'abord, dans un premier temps, vous mettez dans le même sac beaucoup d'idées. Certaines nous sont propres, d'autres ne le sont pas. La manipulation technologique n'est pas spécifique au Liban, elle existe dans le monde entier. Les élections américaines, les élections françaises en ont été la victime et c'était criant et c'était de notoriété publique. Déjà, deuxième chose, les lois que nous avons, vous avez dit, nous avons un cadre législatif qui n'est pas toujours approprié. Je suis tout à fait d'accord que nos lois beaucoup d'entre elles sont anciennes. On gagne à actualiser beaucoup de nos lois, sinon peut-être même toutes nos lois, parce que le Parlement malheureusement est occupé à faire autre chose que de s'occuper de la vie du citoyen. Mais moi j'ai la ferme conviction aussi qu'avec le cadre législatif existant, avec le peu de moyens que nous avons, si on l'applique comme il faut, nous pouvons aussi réaliser aboutir à des résultats satisfaisants. En revanche, les deux questions qui me semblent d'abord les plus spécifiques du Liban, les plus indissociables de ce que l'on vit au quotidien au Liban. D'abord, c'est l'impunité. C'est quelque chose qui... D'abord, vous dites que ça a existé de tout temps. Je ne suis pas de cet avis. Moi, je pense qu'on vit depuis quelques années déjà une impunité qui n'a pas d'égal dans l'histoire du Liban, déjà de un. Et cette impunité ne doit pas rester impunie. Il faut aussi, sans accountability, sans responsabilité, il n'y a pas d'avenir, ni pour vous, ni pour la génération qui vient. Et puis, deuxième chose, pour ce qui est des médias, tous les médias dans le monde sont généralement détenus par les hommes les plus influents du pays. En revanche, si on veut schématiser, je pense qu'au final, c'est la gouvernance. C'est sur ça qu'il faut le plus focaliser. Tous les autres aspects peuvent passer à un second plan, mais la gouvernance, la qualité, la représentativité et surtout la probité de nos gouvernements et leur efficacité, à mon avis, c'est ça qui fait que nous vivons la situation dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que le bilan total, peut-être que j'aurais une question à vous poser, mais peut-être pas non plus, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, que c'est le bilan total, c'est qu'il ne faut pas non plus être alarmé par ce tableau qui est quand même assez noir que vous avez décrit, mais en revanche, il faut beaucoup plus focaliser notre attention sur certaines cibles fondamentales que je viens de... Je suis complètement d'accord avec vous, et merci pour l'alliance. Si vous voulez bien, ne répondez pas tout de suite. Absolument. Parce qu'il y a des personnes... Non, Après, vous répondrez à... Je veux bien écouter sa réponse. Oui, il va. Mais je vais me soumettre à la demande de Maître Junior Najar. باختصار تقدر احكي Non, je suis بدك vraiment merci, non, surtout pour l'alliance que vous avez... طلب تجاوبها. L'alliance que vous avez apportée, je suis vraiment il vaut mieux réunir les questions. Ce que je veux ajouter, on est noyé dans cette constellation maintenant de cyber information que vous nous avez donnée. Ça nous a un peu éloigné de notre souci de tous les jours que nous vivons ici. Je voulais vous dire, entre
Vous avez parlé de la médiocratie et la médiacratie. Entre les deux, on est noyé maintenant. On est passé de la période où on disait ce sont les mukhabarat. كنا بأيامنا يقولوا الKGB والCIA هي كلها تركيبة من هون. هلا il y a cette pathologie qui touche la faiblesse de l'individu. أنا عم بحكيك من منطق الفكر النفسي يعني لأني بشتغل بالطب النفسي. رغم هيدا وكله ما رح نخلص ونوصل إلا il doit y avoir malgré la liberté que prône notre collègue professeur Najjar, il y a des limitations et des restrictions qu'il faut envisager, mais ça n'en finira pas. Je vais finir par vous dire une question qui avait été posée à Freud à un moment donné, d'une dame qui lui disait « Comment faire pour élever nos enfants de la manière la meilleure ?» Il lui a dit « Quoi que vous fassiez, vous allez mal faire. » Et nous, dans cette histoire d'information et de communication, il y a toujours des manipulations de la mentalité de l'être humain. Moi, j'ai simplement quelque chose à vous communiquer, c'est que l'Iran est la 5e cyberpuissance au monde. Et Israël. Israël 4e. D'accord. Donc يعني هلا الفرق انه بايران من مطرح واحد بيطلع كل شيء. Alors qu'aux États-Unis, voilà, c'est multipolaire, ce n'est pas. Et un propos tenu par le responsable de la cyber defense aux États-Unis il y a 2 ans exactement, il dit je peux réduire l'Iran à néant en cyber, mais eux aussi peuvent m'attaquer de la même façon. Je n'ai pas de firewall pour les arrêter. Le doyen Hassan. Je voulais tout simplement avancer l'idée de la fonction de discernement, c'est-à-dire la chose la plus importante au niveau finalement de séparer le vrai du faux, c'est comment discerner, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement, dans nos universités, dans nos écoles, il faut quand même introduire cette notion de discernement, parce que s'il n'y a pas de discernement, on va tomber toujours, hélas, dans le faux et dans le non-vrai. C'est l'idée centrale de Saint-Ignace de Loyola. Professeur Zreib. En fait, vous avez parlé du libéralisme libanais. Je crois que le libéralisme libanais, il est à la fois primitif et sans régulation. Il est primitif, c'est au sens que c'est comme au XVIIe siècle en Europe, c'est l'adage Ku yusregio et yusreligio, ash-shu'ub ala dini umara'iha. Les princes exerçaient le libéralisme, pas le peuple. Le peuple n'avait pas le choix. Et de tout temps, ça a été comme ça au Liban. Des journalistes, certes, ce libéralisme existait. C'est vrai que dans un camp, il y avait des intelligents et des moins intelligents qui savaient passer les messages. Mais ça a toujours été comme ça. Le Nahar était plus intelligent que Al-Amal. Al-Safir était plus intelligente que l'Amba. Mais c'était compartimenté de cette façon. Mais on avait les différentes opinions qui étaient représentées. Non d'une manière horizontale, mais d'une manière verticale. Et donc, on devait chercher une panoplie de journaux, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, pour avoir une opinion diversifiée des opinions publiques libanaises. Puisque pour revenir à l'impunité, la principale cause de l'impunité, c'est qu'il n'y a pas une opinion publique libanaise, il y a des opinions publiques. Le problème aujourd'hui, c'est aussi, se situe au niveau de 2 éléments. Cette médiocrité que vous avez citée, elle est flagrante. 30 ans de là, on ne pouvait être un journaliste médiocre et être sous les lumières. Parce qu'on travaillait principalement dans des journaux. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, on peut être, même ça devient de plus en plus la règle, il faut qu'on soit un journaliste médiocre pour qu'on soit sous les lumières. Et donc, c'est un problème majeur. Vous pensez à quelqu'un? Non. À quelques-uns. Et donc, et deuxièmement, les réseaux sociaux
font en sorte que l'esprit critique s'évanouit, s'estompe. Il n'y a plus d'esprit critique. On fait un statement, on reçoit des likes et tout s'arrête là. Ce sont des formules ex cathedra, vidées de sens, et ça donne ce que ça donne. Et donc ces éléments-là sont à prendre en considération avec ce que nous vivons actuellement, d'où le populisme que vous citez et les moyens technologiques dont il bénéficie. Vous avez cité Tripoli. Tripoli et Zahle étaient les deux villes où il y avait vraiment une panoplie de journaux qui circulaient un peu partout. Remarquez aujourd'hui le contraste qui existe. Et donc ça en dit long sur l'état actuel. Mais de tout temps, le libéralisme libanais était primitif. Non, mais c'est pire que ça, parce que même au niveau de l'image, la capacité de concentration est de 1 minute et demie, tellement. Vous voulez Là, répondre? il n'y a plus d'espace pour la pensée. On est dans une culture de slogan ou de pensée réduite à une expression la plus. Vous voulez répondre à toutes ces questions? Pas vraiment répondre, mais remercier, parce que en réalité, ce sont toutes ces nuances que vous avez apportées qui, en réalité, permettent d'avoir la vision la plus complète. Oui, les deux problèmes fondamentaux et notre engagement politique et citoyen au Liban se trouvent à deux niveaux. Le niveau de la gouvernance, donc remettre l'État au centre dans le sens le plus noble du terme, et que cet État exerce le pouvoir que nous lui conférons de la manière... Moi, je voudrais vous remercier parce que vous avez représenté, pour moi en tout cas, une lecture tout à fait nouvelle de cette recherche des libertés. Une lecture nouvelle parce que vous êtes jeune, vous êtes entièrement immergé dans ce monde nouveau de la technologie, et je me rends compte que votre discours a été finalement un discours qui est beaucoup plus proche de l'influence des médias et des technologies nouvelles et leur influence sur les libertés. Donc de ce point de vue, je crois que personnellement, j'ai beaucoup appris, nous avons beaucoup à apprendre de vous, et cela pose pour moi un problème immense. Comment redéfinir, comme on l'a dit, comment trouver les paramètres d'une nouvelle alphabétisation des libertés à la lumière des technologies nouvelles. Je crois que c'est un immense défi, pas seulement pour le Liban, mais pour le monde entier. Donc je crois que je vais faire en sorte que vous reveniez nous voir lorsque vos différentes études seront terminées. Nous avons besoin d'en savoir plus long. Votre rapport a été décisif aux côtés de celui combien aigu de notre ami Michel Hadji Georgiou. À tous les deux, vous avez formé une paire d'interrogateurs des consciences. Et pour cela, je crois qu'il faut vous remercier de tout cœur. J'aimerais ajouter une chose aussi sur le point de vue légal. Vous l'avez souligné, la loi de 1993 sur le Mar'i wal Masmoum, plus la loi sur les Qanoun al-Matbou'at, ce qu'on appelle au Liban Qanoun al-Matbou'at. Il est clair que ces deux textes sont devenus obsolètes. Nous avons essayé en 2010, comme vous l'avez dit, j'étais au ministère de la Justice, nous avons essayé de moderniser ces lois et d'introduire une nouvelle législation. Malheureusement, elle n'a pas abouti. Et cela donc a posé beaucoup de problèmes à la Cour de cassation au Liban, qui s'est posé la question de savoir quelle est la juridiction compétente pour juger des illégalités, des violations de la loi lorsqu'un texte est publié sur Facebook, par exemple. Et la Cour de cassation a finalement adopté la position suivante: tout ce qui est sur les médias sociaux
n'est pas gouverné par les lois actuellement en vigueur. Et c'est ce qui a fait que Maktab al-Jara'ib al-Ma'loumatiyi a pris malheureusement le relais et est en train de convoquer tel ou tel activiste pour qu'il soit écouté, jamais jugé. On fait des pressions sur cet activiste, on le relâche, après lui avoir fait comprendre qu'il est en train de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de tel ou tel politicien. Activiste ou journaliste. Activiste ou journaliste. Oui, oui. Vous avez évoqué aussi le cas du président Michel Sleiman, qui avait introduit 6 actions en justice contre des activistes Jamais sociaux. le président lui-même, mais... Non, non, mais je lui avais demandé expressément, parce qu'il m'avait demandé mon avis, je lui avais demandé d'avoir la décence de retirer ses plaintes, ce qu'il avait fait. Ceci ne s'est pas répété durant le mandat du président Michel Aoun, et il a été malheureusement dans de mauvais draps, puisque la justice a condamné le palais présidentiel à réouvrir ses portes aux médias. Oui. Il a perdu contre En tout cas, je voudrais terminer en vous disant que nous avons écouté des idées absolument magnifiques. Ça a été un bouillon de culture. Nous avons chacun appris de son côté quelque chose. Et le bénéfice et le remerciement va évidemment à notre ami Michel Hadji Georgiou, qui vous a introduit à ce parterre extrêmement choisi, mais extrêmement efficace. Et je vous remercie, Ayman, d'avoir fait vraiment le bonheur et de nous avoir montré que quelque part, nous pouvons être au moins aussi intelligents que nous l'avons cru. Je vous remercie. Merci à vous tous. Voilà, il y a une photo de vous déplacer un vendredi saint. Il y a une photo de groupe que nous allons prendre.